يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد خير وراجع المحامد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد انظر لسيد كل ساجد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد والصافي لنا المواليد يا رب صل على محمد ووسع لنا المشاهد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واعطنا السنن والمقاصد يا رب صل على محمد والآل مع صحبه الأمجيد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبو آدم نال تكريمة به وله الملائكة ربنا قد اسجدا وعلى موالي العرش رئيس محمد مع الإله فبان رتبة أحمد فأجابه بالولد الأزداد من الوالينا ولم يزل متنكرا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا
عسرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آياتك اسمه سودادا على الصعود وضجت الأملاك وعند الوضع بالتسبيح قد فاض النجد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى أبدا قد العصر مكحولا ومخدولا بينا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود تتواقد فالسماوات أضاءت الله الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد
La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, Rabbi zidni ilma. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Al-Islah dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, dipermudah segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, diberi keistiqomahan dalam ibadahnya, dan nanti diwafatkan setelah umur yang panjang dengan bekal yang cukup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal. Pembahasan pada pagi hari ini menyambung dengan sebelumnya, yaitu tentang adab-adab ketika wudu. Pada pertemuan kemarin kita sudah menerangkan lumayan banyak terkait tentang adab-adabnya istinja, dan pagi hari ini menyambung materi, yaitu pembahasan tentang adab-adab wudu. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah dan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas, banyak sekali keterangan-keterangan di dalam Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki amal, bukan sekedar memperbanyak amal. Perbedaan, kalau amal baik mesti banyak, tapi kalau amal banyak belum tentu baik. Understand? Yes. Oke. Monggo maju. Insyaallah. Monggo sallallahu alaihi wasallam. Maju Masjid Al-Islam Al-Mahmud. Monggo maju. Sedekah insyaallah dilibatkan dengan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali di ayat kedua dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala memandang manusia ketika beramal itu bukan banyaknya atau lamanya, walaupun itu penting ya, tapi pertama kali yang dipandang bagaimana baiknya itu amal. Ayyukum ahsan, siapa yang paling baik, bukan kok siapa yang paling banyak. Karena sesuatu itu kalau baik mesti harganya mahal. Ya mungkin.
tapi belum tentu sesuatu yang banyak itu kualitasnya bagus. Ini apa ini? Cincin. Apa perbedaan batu ini dengan batu di luar? Oh, menangkapi. Ini reganya larang. Kecil tapi larang. Sebab sengganggu biaya. Karena akib. Kecil tapi mahal harganya. Kalau di luar sana batu-batu yang besar yang ada di truk-truk biasanya besar itu gede, tapi harganya murah. Mahal berapa duit Pak Yai? Itu sekedar contoh. Sekedar contoh. Kalau kita mau memasuki contoh-contoh yang lain banyak sekali, seperti waktu antara subuh sampai isya. Jenengan makmurkan tutup sholat 2 rakaat, pulang pahala haji umrah. Jenengan mau meniru jam 7 sampai zuhur, tidak dapat. Mungkin ada orang yang iktikaf jam 7 di masjid, jam 7 pagi sampai zuhur, bontot si sana, bontot sarapan, bontot sarapan, tidak dapat. Dapat pahala, dapat ganjaran. Tapi kalau haji dan umrah tidak dapat. Bukan masalah waktunya, tapi kualitas waktu. Bidayatul hidayah dihadirkan oleh Imam Ghazali agar amal kita berkualitas. Kualitasnya amal bukan banyaknya amal, bukan lamanya beramal, walaupun itu termasuk inti. Tapi intinya adalah memperbaiki amal. Walaupun cuma 1 ayat dibaca, tapi tahu artinya, tahu maksudnya, lebih baik daripada khatam Quran tapi nggak tahu artinya. 2 rakaat dikerjakan, ditata adabnya, akhlaknya, dikondisikan ketika rukuk sujudnya, semua sunnahnya itu lebih berkualitas daripada sekian puluh rakaat. Kita kembali, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amal. Apalagi dengan banyaknya amal, amalnya diperbaiki. Dengan lamanya beramal, amalnya diperbaiki, otomatis lebih dan lebih pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui Masjid Al-Islah dan kajian-kajian yang ada di masjid ini secara khusus dan umumnya masjid mushola sekitar kita, Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kalau bukan sekedar ilmu, nah ilmu ini bukan tak. Yang pintar di kakak, sing keblinger di kompak. Bukan sekedar kita nyuwun ilmu, diatur itu akan di Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman. Ingin apa? Kok onten kata-kata nafi? Berarti ada ilmu sing boten nafi. Apa maksudnya? Jadi kita bukan sekedar mencari najis taklim, di mana-mana ada. Tapi kajian yang dikaji bisa nggak merubah karakter kita menjadi baik? Bisa nggak mengkonsumsi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya majelis taklim yang dihadiri atau yang kita hadiri, ulang-ulang sing asali nggak tahu jengkel tambah tahu jengkel, bukan majelis ilmu, itu majelis syaitan. Sing asali nggak tahu dendam tambah tahu dendam, sing asali nggak tahu nyelatu tonggo pintar ngambil, sing asali nggak tahu benci dengan orang tambah benci dengan orang. Hindari, itu bukan majelis taklim, tapi majelis menuju kepada kehancuran dalam diri kita. Mudah-mudahan majelis sekitar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan
Mudah-mudahan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Adabul wudu, adab terkait tentang wudu. Ini kitab Bidayah, kitab lumayan gede. Dikaji setiap bulan sekali, insya Allah setelah 10 tahun baru hatam. Tapi mudah-mudahan istiqomah. Sing penting kan istiqomah. Sing menyampaikan mudah-mudahan istiqomah. Sing mendengarkan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Fa'ila faragta minal istinja, ketika kamu sudah selesai istinja, Imam Ghazali memberikan kepada kita saran, jangan tinggalkan siwak. Fala tatrukis siwak, maka jangan tinggalkan apa? Siwak. Siwak termasuk adab sebelum berwudu. Atau siwak lagi yang ada di tangan saya. Mungkin yang lain juzul siwak. Ini kata beliau, fala tatrukis siwak, kalau bisa jangan meninggalkan siwak. Jadi siwakan itu bukan hanya ketika mau sholat saja, bahkan semua amaliyah khususnya untuk lisan itu sebelumnya dianjurkan siwakan. Badai maca Quran siwakan, badai zikir siwakan, badai wudu siwakan, nyatu tonggo masa siwakan, mau doa siwakan, ini siwakan. Yang kita tahu kan ketika sebelum sholat, iya, di antara juga sunnahnya siwakan sebelum wudu. Jangan usahakan kalau bisa sebelum wudu siap siwak. Nah, siwak ini adalah jenis ibadah. Berarti kalau jenis ibadah berarti harus diniati. Karena kadang-kadang ada orang dia membawa siwak, pakai siwak, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena nggak diniati. Jadi siwakan lagi ibadah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal harus pakai niat. Berarti kalau nggak ada niat, nggak dapat pahala. Walaupun itu siwakan. Pergi. Semisal nih, sebelum saya lanjutkan, ada orang hadir majelis taklim, niatnya ditonton. Niat hadir boleh ilmu, pun niat boleh piringan, monggo dong. Nek niat tulus boleh ilmu, pahalanya gitu. Tapi orang campuran boleh nopo di bawah piringan, yo. Piringan terlebih insya Allah aman. Tahu siapa? Nah, ketika orang sedang wudu, kita masuk pembahasan fikih. Kapan siwakan diniati? Ada dua perbedaan dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan nggak perlu pakai niat kalau siwakannya setelah membasuh atau mencuci kedua telapak. Karena apa? Karena permulaan sunnah ketika wudu itu diawali dari membasuh. Jadi ketika membasuh tangan, sebelum membasuh muka kan disunnahkan membasuh tangan. Ini diniati niat melampaui sunnah wudu. Jadi kalau sudah niat melampaui sunnah wudu, berarti semua amal setelahnya enggak perlu pakai niat karena sudah masuk. Paham? Derek.
Kita tahu bahwa ketika ada orang ingin membasuh muka, itu kan tangannya dicuci terlebih dahulu. Namanya ghuslul kaffain, membasuh dua telapak tangan. Ini jenengan kalau pakai pendapat ini jenengan niati. Niat mawon tegene ati kula badhe nglampahi sunnahnya wudu. Nepon berarti siwak yang dilakukan setelah membasuh dua telapak tangan nggak perlu pakai niat karena sudah masuk ke dalam niatnya membasuh kedua tangan. Kalau yang kedua siwakannya sebelum membasuh kedua tangan, maka pas ketika siwak harus diniati. Monggo pilih yang mana? Sebelum membasuh tangan atau sesudah membasuh tangan. Maksud saya tangan, telapak tangan. Kalau jenengan siwakan dulu, baru kemudian mencuci kedua telapak tangan, berarti ketika pas pakai siwak jenengan harus nopo niat ngelampahi sunnahnya wudu. Loh, niki Pak, pentingnya ilmu. Jadi sebelum kita bahas amal, ilmu nirin itu yang paling penting. Makanya ngaji itu penting. Karena dengan ngaji itu kita tahu tata cara untuk beribadah. Dengan ilmu kita bisa memastikan ibadahku benar. Kalau tanpa jangan dengan ada sampai nyantai. Sholat subuh jenengan itu sah atau bukan? Menjawab sepadu. Ayo, sah atau bukan? Simpono menjawab. Wallahu a'lam. Jawaban wallahu a'lam keliru banget kelirunya. Berbeda dengan saya mau bertanya kepada jenengan, Bapak Ibu sholat subuh jenengan diterima atau bukan? Jawabannya ngomong diterima. Diterima. Insya Allah, wallahu a'lam. Insya Allah. Kenapa? Karena hal wajib. Diterima atau tidak kita nggak tahu. Dan kita pun juga tidak diperintah untuk mengetahui. Kita hanya diperintah untuk beramal, untuk sholat. Tapi kalau sah dan tidak sahnya itu dikembalikan kepada yang mengamalkan. Nih ada minuman, saya minum habis separuh. Jangan tambah, Ustaz, jangan sampun minum modern kalau jawab wallahu a'lam. Itu apa saja? Dan sudah tinggal separuh kok ngomong wallahu a'lam. Artinya jenengan yang takbir, jenengan yang salam, jenengan yang baca Fatihah, jenengan yang rukuk sujud. Kok setelah salam jawabannya wallahu, berarti sholatnya meragukan. Dan kalau dilakukan, bagaimana bisa diterima? Kalau sholatnya seseorang masih dilakukan, Bapak wudunya sah atau tidak? Wallahu a'lam. Oh, belain. Apa belain itu, Pak? Bahasa bersih, belain. Ini namanya wudu yang diragukan ini. Dia yang membasuh, dia yang mengusap, selesai wudu, kemudian ditanya sah atau tidak? Jawabannya wallahu. Ini tidak suatu jawaban. Jawaban yang benar sah. Wih, sombong. Saya nggak sombong, saya ngaji, ngoten. Saya tahu bagaimana cara mengusap, membasuh. Saya tahu takbir ini syarat sahnya. Saya tahu rukuk, saya tahu sujud dan seterusnya. Berarti penting atau bukan penting hadir majelis taklim? Penting. Nah, makanya tadi saya utarakan, kok ribet? Bukan ribet. Ilmu sebab terkait tentang urusan ibadah. Saya kembalikan lagi bagi yang mau pakai siwak. Kalau nggak mau pakai siwak nggak masuk dalam pembahasan ini Pak, karena ini pembahasan tentang sunnah. Tapi maaf, jangan minta sama di surga. Jangan minta
sama kedudukan di jannah. Tidak bisa disamakan. Perbedaan di surga tergantung dengan kualitas amal ketika di dunia. Yang jamaah dengan yang gak jamaah beda nama betul. Otomatis surganya beda, belum bisa disamakan. Dan kalau disamakan, apa untungnya jamaah? Yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, apakah sama? Tidak. Benar, bodoh-bodoh surga ini seperti la ilaha illallah. Tapi di surga apakah sama? Ya bukan sama. Kalau nanti ada kesamaan, apa keuntungan menghadir majelis? Nah, ya. Sekali lagi, penting ngaji dan pembacaan. Oh, misalnya terkait tentang urusan siwak, ingin saya bahas secara mendetail terlebih. Jatah waktu saya berapa jam? Kalian jam. Jangan dicoba, kalian dengar kawan. Saya ngomong begini, oke, insyaallah. Kita nanti kondisikan sampai shock. Semoga walaupun sedikit, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan kita masih banyak waktu-waktu yang akan datang. Insyaallah Allah berikan kepada kita nikmat sehat walafiat jasmani beserta rohani. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya kayu siwak. Kayu cuma sebutannya sih kayu siwak. Dalam ilmu fikih tidak harus pakai ini. Yang penting benda yang kasar. Berarti kayu jati boleh, kayu jambu, kayu mangga, kayu mahoni, boleh. Sing penting bendane kasar. Nah, kasar berarti ini boleh. Ujung ini boleh kasar. Segala bentuk yang kasar yang bisa menghilangkan daripada bau-bau mulut atau kotoran-kotoran gigi, maka sudah bisa menempati tempatnya siwak. Sampai di dalam fikih diterangkan siwakan pakai jari-jari. Nek kasar. Apa? Kasar. Dengan satu syarat, bukan jari sendiri, jari milik orang lain. Terus monggo nek balik praktek, pulang betul dan menjawab. Nah, saking pentingnya siwakan. Jadi siwakan tidak harus pakai kayu. Siwakan itu yang penting benda yang digunakan harus sesuatu yang kasar. Berarti segala bentuk yang bersifat kasar yang bisa menghilangkan bau dan bisa untuk menghilangkan kotoran dalam gigi dan gusi, maka bisa menempati tempatnya siwak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, "Salasun alayya fariidah wa sunnatun lakum." Ada 3 perkara, ini riwayat Siti Aisyah, ada 3 perkara bagiku wajib, tapi bagi kalian umat hukumnya sunnah. 1, sholat witir. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, siwak. Kalau sudah Rasul dawuh semacam itu, berarti di mana tempat Rasulullah tidak pernah ketinggalan siwak, karena hukumnya wajib bagi beliau. Fariidah 3 diwajibkan, sunnatul 3 sunnah bagi kalian. 3 hal ini bagi wajib. Witir wajib bagi Nabi, qiyamul lail tahajud wajib bagi Nabi, siwakan wajib bagi Nabi. Untuk kita hukum sunnah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai ada dalam
manaqib sebagian sahabat, di antaranya inggih menika Ibnu Mas'ud. Niku beliau punya julukan pembawa siwak Nabi. Ibnu Mas'ud menjadi viral namanya, menjadi masyhur namanya, bukan sekedar karena keilmuan dan ibadahnya, tapi di antara penyebabnya inggih menika sahibus siwak, pemegang siwak Kanjeng Nabi. Artinya apa? Zaman dahulu siwakan itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini harganya murah, tapi fungsinya kathah dan faedahnya banyak. Di antara sekian faedah sering-sering orang menggunakan siwak pada amal-amal tertentu, ini dalam kitab disebutkan antara 70 sampai di atas 70 faedah. Dan di antara faedah daripada siwak ini mempermudah keluarnya ruh. Keluarnya apa? Ruh. Termasuk problem dalam kehidupan manusia itu ketika pas ruh sulit keluar. Itu problem. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang 3 hari gak mati-mati. Ahli waris bingung, orang mati-mati kebingungan. Sedang tidak dilamai, sedang tidak dikutulangan oleh malaikat. Itu juga problem. Nah, syariat menganjurkan kalau ada orang dalam kondisi sakaratul maut, diambilkan siwak, dimasukkan ke ujungnya, dibasahi dengan air, kemudian ditetesin mulutnya, bibirnya, atau digunakan untuk atau digunakannya. Itu akan mempermudah perjalanan ruh. Itu di antara faedah. Dan di antara faedah tertinggi yaitu insya Allah akan mendapatkan mati dalam kondisi husnul khotimah. Ini siwak. Dianjurkan kita kalau menggunakan siwak itu jangan sampai kurang dari 4 jari-jari, karena ini adalah jenis ibadah yang saya terangkan. 4 jari-jari. Kalau bisa jangan dikurangi 3 jari-jari. Ini hukumnya makruh. Jadi minimal 4 jari-jari. Tapi jangan bukan perlu dikir uku akilan itu ya. Yang penting jangan berhati-hati. Dan tidak boleh, tidak dianjurkan melebihi sejangkal. Jadi sejangkal paling panjang, paling pendeknya 4 jari-jari. Wong siwakan dan siwakannya 1 meter. Teman-teman ini ya. Ini namanya terlalu. Usahakan, usahakan. Jangan lihat nama para asatid khususnya daerah Gresik, para yai, para habaib, jangan takut di gadai siwak, mesti ngomongin kiswak. Jangan cek nama, karena ini sudah masyhur. Dalam hadis ada keterangan bagus siwak, dalam fikih ada keterangan bagus siwak. Sampai tadi kita terangkan panjang pendeknya. Kemudian kita tidak dianjurkan menggunakan 2 sisi. Kalau sudah dipakai yang atas, yang bawah jangan dipakai. Orang dipakai aja, jangan. 1 sisi. Kalau sudah kering, maka dipotong. Kemudian di sisi I dipakai lagi. Kadang-kadang ada orang juga, masya Allah, siwaknya itu mulai dia lahir sampai sekarang tidak ganti-ganti. Dia bener tapi kurang pas. Siwakan itu udah pinter terus 15.000 mau. Dari kilo gratis, oke. Oke. Jadi kalau sudah kering, dipotong. Kemudian di sisi. Kalau sudah di sisi kan kering Pak, dengan basahi kali air, ditumbuk-tumbuk kemudian dipakai. Ulama mengatakan sunnah menelan
bukan menelan siwak, menelan bekas daripada siwak. Ketika siwak itu masih baru, ketika siwak baru dipakai, itu kan ada sedikit rasa-rasa. Dan itu kalau bisa jangan diludahkan, ditelan. Jadi campuran ini itu insya Allah mendatangkan suatu obat untuk penyakit. Di kota-kota Arab juga di Indonesia, kalau sering-sering menjumpai pasta gigi merek siwak. Ini buatan daripada siwak diremuk, dihancurkan, kemudian dikelola sampai menjadi pasta gigi. Ternyata memang faedahnya besar. Kalau tangkap, apa mungkin Nabi menggunakan siwak itu tanpa faedah? Masa masuk akal? Nabi, Rasul utamanya Nabi menggunakan siwak, berarti kan ada keuntungan dunia, kesehatan, keuntungan akhirat. Jelas itu tidak mungkin Nabi siwakan kemudian tidak menghasilkan suatu faedah. Itu saja sudah bisa membuktikan berarti semua amalan yang dikerjakan Nabi itu menguntungkan untuk kita kalau kita lakukan baik dunia maupun akhirat. Sehingga dengan hadis tentang sholat sering saya sampaikan, raka'atan biswak, 2 rakaat dengan siwak, khairun afdal, lebih utama min 70 rakaat daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jangan pilih, jangan sholat 70 rakaat, saya tak sholat 2 rakaat saja. Tapi jangan 70 jangan pakai siwak. Saya 2 rakaat pakai siwak. Silakan dulu 2 rakaat saya salah. Jangan lanjutkan. Itu pulau. Tak tunggu, maaf, pulau lebih tinggi daripada jenengan. Kok bisa? Bukan nilai rakaatnya, tapi nilai kualitasnya. Tadi saya sampaikan, ayyukum ahsan. Siapa yang paling baik, bukan siapa yang paling banyak. Dan baiknya amal itu kalau dikerjakan bukan pakai nafsu atau pakai logika. Boten. Tidak ada ceritanya amal baik pakai nafsu atau logika. Tidak ada. Baiknya amal itu kalau didukung oleh syariat. Yang dimaksud syariat itu adalah adab-adab dan tata krama dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sudah masuk. Mungkin ada sesi pertanyaan. Oke, tambah lagi. Berarti kurang 1 jam setengah. Cara penggunaannya ini lihat. Jari-jari jempol di atas, jari-jari kelingking di bawah. Mungkin di zoom bisa. Jempolan dengan kelingking 1 di atas, 1 di bawah, sisanya telunjuk, tengah dan manis di belakangnya. Orang kok ngene kan? Ini orang gak gaya, siwakannya gak bersanad. Ini siwakan sing bersanad. Masukkan gitu, masukkan kemudian letakkan di bawah, ke bawah pas, yang 3 ini di luarnya siwak. Jempolannya di atas, kelingkingnya di bawah. Ya, kan mau kan? Ini siwakannya. Berarti harus itu, tidak harus itu. Yang penting siwakan dengan pakai gini gitu, monggo pakai model gini gitu, monggo terserah. Cuma hati-hati mawon. Nanti kalau gizinya mengeluarkan darah. Tapi kalau ini dengan rapi, enak. Cara menggunakan ketika masuk ke dalam mulut itu pun juga dikasih cara oleh agama. Kalau untuk gigi itu melebar. Jangan gini. Ya, melebar atas kanan kiri, jangan atas bawah. Kenapa? Kalau atas bawah nanti gusinya kena. Kalau diatur. Sehingga terus kalau perhatian dari mana gitu? Ulama itu kok bisa? Otomatis gitu. Para sahabat lihat Nabi Muhammad
Berarti Nabi Muhammad diketok-ketok kini siwakan. Oh ya ngoten. Nah, sehingga bisa mengetahui. Sahabat iya siwakan itu ternyata cara mereka kayak gitu panjangnya itu berarti mereka para sahabat itu gitu, meneliti dan apa? Mungkin sehingga sampai kepada kita. Oke, nah, cara penggunaannya boleh langsung angkat 8 muter. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Atau menggunakannya dari tengah kemudian digeser ke kanan. 1, 2, 1, 2. Tapi gue terus ngomong 1, 2. Untuk lisan, itu penggunaannya dalam luar. Betul tangan. Betul seperti apa? Betul seperti ketika menggosok gigi, kalau posisi repot aja nggak apa. Tapi dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Jadi selain gigi disiwaki, lidah dan lisan pun juga disiwaki. Pun sebelum saya buka pertanyaan, kenapa? Kita mulai berpikir, kenapa ya kita harus siwakan? Ketika mau sholat, kenapa harus siwakan? Jawabannya satu, kita mau diskusi dengan Allah. Sapi, kita mau diskusi dengan Bapak. Kalau diundang Bapak Bupati, kira-kira pakai pasta gigi berapa odolnya Pak? Mau dijawab. Terus sampai nanti bau jengkol loh Pak. Terus sampai nanti bau mulutnya nggak enak. Wah, dan dulu mulutnya digosok-gosok pakai pasta gigi, pakai odol. Kenapa Bapak seperti itu? Aku mau bicara dengan Pak Gubernur. Pulang jenengan tiap sholat kan munajat kali Allah. Iya kan apa itu Pak? Munajat. Wa iyyaka ihdina rabbil firli. Itu munajat. Dan munajat ini tahuannya dari mana? Darimu. Makanya dibersihkan dulu. Ketika jenengan mau wudhu, kan lebih banyak doa di dalam wudhu. Dan kita itu ketika mau wudhu, seakan-akan kita persiapan untuk sholat, untuk mengerjakan sholat. Dawi Nabi dengan hadis, miftahul jannah as-salat, wa miftahus salat at-taharah, fi riwayat al-wudhu. Kunci surga sholat. Sisi riwayat la ilaha illallah. Kunci sholat wudhu. Dan jenengan bagi buka sholat, kuncinya jangan berhati-hati. Dan kunci buka sholat itu di dalam wudhu. Dan jangan perhati-hati kunci ini sunnah-sunnai, adab-adab, akhlak-akhlaknya ketika sholat terbuka. Nanti di dalam sholat jangan perhati-hati adab-adab itu surga terbuka. Itu urutannya motor. Tapi yang wudhu itu tumpang camping seperti mau ke basuh, seperti mau ke usap gitu. Bukan apa-apa, sahnya sah, tapi maaf, ribuan maaf. Nanti kalau di surga beda, jangan mengeluh ya. Mumpung di dunia ya, mumpung di dunia cari bekal yang banyak. Bekal untuk di sana bukan harta, bukan kedudukan. Tapi harta yang digunakan untuk agama, kedudukan yang digunakan untuk agama, dan ilmu yang diamalkan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syibli itu pernah masuk ke masjid, cuma siwaknya ketinggalan. Kita tahu Imam Syibli masyhur dalam mana kembangnya para awliya. Itu termasuk orang istimewa, itu Imam Syibli. Ketika beliau itu berayani, maaf mungkin kok tidak ada siwak, aku mau sholat. Bisik-bisik, siapa yang punya siwak lebih? Saya beli. Saya, berapa harganya? 1 dinar. 1 dinar itu kita pilih kurang lebih antara 50 sampai 100 ribu. Padahal rata-rata siwak harganya berapa?
yang berkesan di 1 dinar. Wallahu a'lam. Dibeli. Setelah itu ada orang, Imam, kenapa Anda ini membeli siwak dengan harga yang lebih mahal? Beliau jawab, apa sih dunia? Apa dunia? Apa itu dunia? Dunia itu tidak sebanding dengan separuh helai nyamuk. Kertas nyamuk, sayapnya ditentang. Satu sayap itu organnya ditentang. Dunia seisinya menurut Allah itu kalau ditimbang di akhirat itu setaranya itu masih dengan apa? Sayap, bukan sayap burung, gede sayap nyamuk. Berarti 1 dinar yang saya gunakan untuk siwak kira-kira berapa bagian dari dunia, Pak? Hah? Berapa bagian? Kecil banget. Padahal siwak itu kalau kita gunakan, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan dengan majelis taklim yang kita adakan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita utarakan, terkhusus tentang pembahasan di antara adab sebelum wudu, maka menggunakan siwak. Untuk lebih mudah, dengan punya siwak ketika di kamar kecil dijantelke. Untuk lebih mudah, dengan punya siwak di kamar tidur dijantelke. Untuk lebih mudah, dengan punya siwak dibawa kemana-mana. Tujuannya apa? Untuk mau tidur siwakan dulu, bangun tidur siwak. Nanti kita terangkan. Mau wudu siwakan dulu, setelah siwakan diletakkan. Atau mungkin jangan satu siwak dengan disaku digunakan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada permasalahan. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu sudah terbatas. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ada. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan ibu itu bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada satu orang bisa bertanya, kalau tidak ada yang kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering saya tanyakan di masjid-masjid di kafe. Ini khususnya untuk ibu-ibu perempuan. Orang perempuan bersih dari haidnya itu di waktu asar atau di waktu isya. Bagaimana dengan sholat zuhurnya dan sholat maghribnya, wajib diqadha atau tidak? Terus orang perempuan kalau bersih dari haid, apakah cukup dilihat dari soteknya tidak ada darah atau bagaimana? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan ilmu yang lengkap. Artinya jarang dibahas. Padahal penting luar biasa. Makanya beliau bertanya, sering-sering ditanyakan sama beliau, dan beliau ini Masya Allah, ya Abdullah, dan panjang umur berkah. Pertama kali saya bersih sama beliau, sampai saat ini mudah-mudahan panjang umur berkah. Ini namanya fikih wanita terkait tentang kewanitaan. Perempuan ketika datang udzur itu kan nggak boleh sholat, jelas, ya, paham ya? Tapi kadang-kadang ada orang wajib sholat, tapi dia nggak sholat karena nggak tahu ilmunya. Semisal yang diterangkan tadi, perempuan
datang udur. Beberapa hari udur lagi. Kalau sudah udur haid, gak wajib sholat. Bersihnya ternyata di waktu asar. Pemahaman wanita itu ternyata asar yang dikerjakan, zuhur tidak, dan itu keliru. Zuhur sebelum asar tadi juga wajib diqadai. Ustaz, kan saya bersihnya di waktu asar, kenapa zuhur saya qadai? Jawabannya karena zuhur asar bisa digabung jamak. Artinya jamak, jangan kita bayangkan jamak seperti ketika bepergian, betul. Artinya zuhur dan asar itu ada keterangan penggabungan ketika sholat bepergian. Tapi kalau ini bukan diniati jamak, boten diniati tetap zuhur piyambak, asar piyambak. Asar ada karena sudah bersih, zuhurnya dikerjakan tapi kedah dikerjakan. Kenapa? Karena zuhur dan asar bisa digabung. Sama bersihnya di waktu isya. Pemahaman wanita mengatakan isyain maghrib boten kelintu. Sing bener sak maghrib itu. Ustaz, ketika maghrib tiba tadi saya masih kondisi darah, masih haid, kenapa kok diwajibkan untuk diqadai? Jawabannya maghrib dengan isya bisa dijamak. Understand? Yes. Berbeda kalau bersihnya di waktu subuh. Apakah isya digabung? Tidak bisa, karena nggak ada penggabungan isya dengan subuh. Maksudnya. Jadi kalau bersihnya itu asar, itu boleh dikerjakan asar. Kalau bersihnya itu isya, maghrib dikerjakan. Ini kan ilmu yang langka, keterangan yang langka, dan ini kembali kepada kewanitaan. Terus siapa yang tanggung jawab? Jenengan Bapak, jenengan kali pulau sehingga dari istri. Kullukum rabbu kullukum mas'ulun an. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Perempuan istri tanggung jawab kita. Makanya kita usahakan jadi suami yang pandai supaya mampu mengajarkan istri kita. Kalau kita sibuk urusan maka monggo diaturi istrinya untuk hadir majelis taklim. Kalau perlu kami siap untuk ditanyai terkait tentang urusan wanita. Yang kedua, bersih daripada haid itu harus betul-betul bersih, seperti warna putih yang ada di belahan apel. Dengan apel dengan belah warnanya putih, seperti itu. Jadi kalau sudah jernih bersih, berarti sudah bersih dari haid. Yang tahu wanita piyambak. Bahkan dengan ini dulu ada keterangan luar biasa. Imam Abu Hanifah sedang hadir majelis taklim, diikuti dengan para santri. Tiba-tiba ada perempuan ketok pintu, dibukakan, perempuan bawa apel. Apel. Udah, apel dibawa, diserahkan kepada imam. Oleh imam dibelah jadi dua, kemudian diserahkan lagi kepada santri. Santrinya menyerahkan kepada perempuan, perempuan pulang. Bingung. Ini kan bingung. Bingung. Maksudnya apa? Ngasih apel tidak dimakan, cuma dibelah, kemudian dikembalikan. Bingung toh? Diterang lagi. Apa bulan-bulan? Kata Abu Hanifah, para santri paham maksudnya. Kenapa imam? Perempuan itu tanya tentang kapan bersih haid, sehingga beliau membawa apel yang warna merah. Akhirnya saya belah jadi dua, memberikan isyarat kalau belum seperti dalamnya apel maka masih hukumnya haid. Sampai seperti itu. Itu orang-orang dulu
perhatiannya dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Oke. Pak Ustadz, ibu saya sholatnya itu di kursi roda, kemudian maghrib sama isya itu nyetel radio Pak Ustadz, jadi jamaah mengikuti di siaran radio. Apa sah Pak Ustadz? Pertanyaan unik ini. Pertanyaan unik terkait tentang ada orang sholat jadi makmum cuma menggunakan radio. Maksudnya berarti dia mengikuti apa suara di radio. Radio ini live kalau betul. Live kalau betul. Oke, kapan seseorang itu sah sholatnya, khususnya makmum? Kalau makmum, satu, mendengarkan atau melihat imam. Melihat imam dari shaf yang pertama langsung, dari shaf yang terakhir melihat shaf depannya. Mendengarkan, jaga-jaga bagi orang yang tidak bisa melihat. Dan orang yang mungkin di luar masjid sehingga dia cukup mendengarkan. Jadi sahnya makmum menjadi makmum untuk imam itu kalau melihat dan mendengarkan. Ini lagi madzhab Imam Syafi'i. Yang kedua, selain itu makmum kalau seandainya berjalan bisa sampai ke imam tanpa dengan membelakangi kiblat. Semisal imam memiliki ada orang makmum di depan sana, sah atau bukan? Bukan sah. Walaupun dia dengar, tapi kalau seandainya datang ke masjid al-Islam, otomatis dia akan membelakangi kiblat, makanya nggak sah. Imam memiliki makmum misalnya mereka di rumah depan, sah atau bukan? Yakin banget sih, pinter dari jalan sendiri. Sah dengan catatan yang tersebut bisa sampai ke imam. Bagaimana sampai? Pintunya jangan dikunci. Minimal pintunya tidak dibuka, tidak dikunci. Itu paling penting. Oke. Nah, yang kedua, kalau tadi suara itu hanya rekaman saja, naik suara live, nah itu masih ada pendapat. Tapi kalau suara rekaman, artinya sholatnya sudah kemarin, sekarang diulangi lagi, ngapunten, niki boten sah ijma'il ulama. Tapi kalau seandainya live mubasyir, langsung live, lepas live, jadi memiliki sholat langsung di radio atau di live kan, niku ada sebagian pendapat boleh. Bahkan kalau kita tengok, di kota Mekah itu kadang-kadang imamnya di belakang, makmumnya di depan. Oke, yang apa tuh sih? Imam mana? Oh, udah ada imamnya di buri. Ini pendapat Imam Malik. Dan kalau sudah ada bagi orang yang berbuat seandainya kok pengen ikut jamaah, monggo mawon. Cuma syaratnya harus mubasyir. Mubasyir itu harus ikut live, jadi suara langsung. Bukan suara mereka rekaman. Kalau kita cakap wallahu ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Ij'al hadha al-masjid al-islam ma'mura mubaraka ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka mu'jibati rahmatik wa 'azzaima maghfiratik wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Rabbana hab lana min
ومن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما جد علينا بنعمة الصحة والعافية ونعمة تمام الصحة والعافية ونعمة دوام الصحة والعافية ونعمة الاستقامة على الطاعة والعبادة وعند الموت جد علينا بنعمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.